أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، والتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. موضوعنا اليوم سنتحدث عن العلم. يقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يعني قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا استفهام إنكاري أو تقريري، يعني ينكر على الذين يساوون بين من يعلمون ومن لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الذي أعطاه الله عقل يتفكر هو الذي يعرف أن الذي تعلم وأن الذي لم يتعلم ليسوا سواء، ليسوا سواء. وهذا حث من الإسلام على طلب العلم، حث على الإسلام على طلب العلم. العلم يحرسك، والمال أنت الذي تحرسه. من عنده مال هو الذي يحرس المال، أما عندك علم فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم كلما تعطي منه يزيد، والمال كلما تعطي منه ينقص. يعني إذا نقول ينقص، ينقص عدديا، لا ينقص. ممكن تعطي في سبيل الله يكون زيادة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما. الذي يسلك طريق لطلب العلم، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. من أخذ طريق لا لشيء إلا طلب العلم، خاصة علم الشرعي، فالله سبحانه وتعالى يسهل له طريق إلى الجنة. ندعو الله سبحانه وتعالى يسهل. فسلوك طريق العلم الشرعي هو سلوك طريق الجنة. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. تضع أجنحتها. كم عندكم الآن؟ عندنا الآن إذا أرادت الدولة أن تكرم إنسانا ما، فعند مجيئه في المطار يضعون بساطا أحمر. هذا إكرام، أن الزائر يعني شخص مكرم لدى الدولة، يضعون بساطا أحمر، تبي روج، ينزل من الطائرة ويمشي على البساط الأحمر. هذه علامة الإكرام. طالب العلم لا يمشي على بساط لا أحمر ولا أبيض ولا أزرق ولا أخضر، إنما تبسط له الملائكة
أجنحتها، هو أجنحة الملائكة تصير بساطا يمشي هو عليها. يعني الملائكة تبسط له أجنحتها، وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وأن العالم، إياكم والجهل، خاصة الجهل بالدين، لأن العلم له فضل والعالم له فضل. يقول صلى الله عليه وسلم: وأن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. يعني من في السماوات يستغفر له، يطلب له المغفرة، ومن في الأرض يستغفر له. حتى الحيتان في الماء، حتى الأسماك، السمك الذي في الماء يستغفر للعالم. حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فيه نجوم في السماء، ولكن نحن نفضل القمر لأن القمر قريب منا ويضيء لنا، وبه نعرف بداية الشهر ونهاية الشهر، فهو أكثر أهمية من البقية. في السماء نجوم كثيرة نراها هكذا ونمر، أما القمر فنعرف به بداية الشهر ونهاية الشهر، واكتمال البدر نستخدمه في الضوء، وفي عملية المد والجزر أيضا لها علاقة به، يعني جغرافيا هذه معروفة. يعني فالقمر هو أكثر فائدة لنا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. تريد أن ترث الأنبياء فكن عالما. العلماء ورثة الأنبياء. وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. لم يورثوا دينارا ولا درهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا معشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة. الأنبياء لا يورثون لا درهم لا دينار ولا درهم. وأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. ورثوا العلم. ميراث الأنبياء هو العلم. لا أحد ينفر الناس عن العلم وعن طلب العلم. لا تطلب العلم يقولون، وإذا طلبتم العلم فهي مشاكل. أبدا لا، أنت ترث الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بنصيب وافر. الذي يأخذ بالعلم فقد وجد نصيبا كامل، نصيب كبير، نصيب كبير من الخير، نصيب كبير من الهداية، نصيبا كبيرا من البركة. هذا من أخذ بالعلم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من طلاب العلم وأن يجعلنا من العلماء. يا إخوتي علينا أن نقرأ، يا إخوتي علينا أن نقرأ، خاصة العلم الشرعي هذا واجب علينا أن نقرأ نحن وأن نعلم أبناءنا. il faut apprendre. يعني علينا أن نقرأ ونعلم أبناءنا. الله سبحانه وتعالى dit: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Sens de traduction. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les sens de traduction ici, dit: sont-ils égaux? Écoute, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ne sont pas égaux. La même dit: sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ils ne sont pas égaux.
Celui qui connaît et celui qui ne connaît pas ne sont pas le même. Surtout la science religieuse. Ça, c'est la plus importante. Parce qu'il y a deux sortes de sciences. Il y a la science de guidance et il y a la science de subsistance. Des sciences de subsistance, apprenez-les. Il n'y a pas de plus. Tu veux être ingénieur, oui. Tu peux être ingénieur, tu travailles, tu es utile, tu gagnes ta vie, tu as un diplôme, tu gagnes un bon salaire, tu travailles sans tromperie, sans rien. Tu veux être médecin, tu apprends la médecine, tu vas être utile, tu soignes les gens, tout ça c'est bien, tu gagnes toi aussi quelque chose. Ça c'est science de subsistance. Cette science de subsistance que nous apprenons, chacun de nous a un diplôme, c'est très important pour vivre, mais a besoin d'une orientation. Pour avoir l'ajr, il faut avoir une orientation. Il ne faut pas que ça soit l'objectif, c'est que j'ai gagné un diplôme, c'est pour avoir un salaire, c'est tout. Non. Il faut la guidance. Il faut les compléter. La science religieuse, c'est comme la locomotive. Et la science de subsistance, c'est comme les wagons. Il faut que la locomotive soit la religion. Parce qu'avec la religion, vous aurez la science de guidance qui éclaire les choses, qui peut vous aider à orienter tout vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes médecin, à travers le corps humain, vous voyez la grandeur d'Allah. Vous voyez la grandeur d'Allah. Si vous êtes ingénieur, à travers ce que vous faites, vous voyez ce que Allah, comment ça s'appelle, Allah a soumis cet univers à l'être humain. Voilà l'être humain, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. Ça augmente la foi. C'est pour cela qu'il ne faut pas se limiter à la science de subsistance. Il y a la science de subsistance et il y a la science de guidance. La science de guidance, c'est très important, c'est comme la locomotive. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut voir, ce hadith, il parle de l'importance de la science. Il dit, c'est lui qui emprunte un chemin par lequel il cherche une science. Celui qui emprunte un chemin par lequel il cherche la science. Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Le chemin que vous empruntez pour apprendre la science, Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera un chemin pour aller au paradis. Donc ça vaut le coup. Quelqu'un va te dire, oui, je vais apprendre la religion, mais c'est très loin. Il faut savoir les chemins à emprunter, même si c'est très loin. Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera un chemin pour aller au paradis. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui cherche la science. Vous savez, nous, aujourd'hui, si on veut honorer quelqu'un, les États, si un État veut honorer quelqu'un, il fait quoi? Quand tu arrives à l'aéroport, on te prend des tapis rouges. Un tapis rouge, on dit telle personne est venue, il a marché sur le tapis rouge, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très important. C'est pas n'importe qui. Nous, on vient dans les aéroports, on pense, la terre marche, il n'y a pas de tapis rouge. Mais il y a des gens qui viennent, on leur tend des tapis rouges, c'est un signe d'ikram. Talibul ilm, les chercheurs de sciences, ce n'est pas un tapis rouge qu'on tend, mais c'est les anges qui tendent leurs ailes en bas comme un tapis. Toi, tu marches sur les ailes, sur les ailes des anges. Même les anges qui tombent. Donc il y a un tapis spécial, mais on ne les voit pas.
Ce sont les ailes des anges qui sont tendues pour celui qui emprunte un chemin pour apprendre la science. Donc, certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour les savants. Toutes choses. Tout ce qui se trouve dans les cieux, sur la terre, même les poissons dans l'eau, demandent des pardons en faveur de qui? Des savants. C'est pour cela, apprenez la science. Il ne faut pas écouter celui qui va vous dire apprendre la science, c'est un problème. Ce n'est pas un problème, c'est une solution. Apprendre la science, c'est une solution. C'est-à-dire, il ne faut pas apprendre, il faut laisser, parce que si tu l'apprends, c'est un problème. Les sciences n'ont jamais été un problème. Vous avez vu? Quelqu'un que tu apprends, tu marches partout, tout ce qui se trouve au ciel, ils vont demander pardon pour toi. Tout ce qui se trouve sur la terre, ils demandent pardon pour toi. Parce que tu as appris la science. Même les poissons dans l'eau, ils demandent pardon pour toi. Et quelqu'un qui va venir te dire, non, ça c'est un problème, il faut laisser ça. Il ne faut pas apprendre trop, c'est un problème. Ça c'est ton ennemi, il faut savoir que c'est ton ennemi. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour les savants. Les mérites des savants par rapport à l'adorateur, quelqu'un qui adore, il n'est pas savant, l'autre c'est savant. La différence, les mérites, ça des savants par rapport à l'adorateur est comme les mérites de la lune par rapport aux autres étoiles. Pour nous, la ligne est plus importante. On sait les débuts des mois, on sait Shahar Ramadan, quand on commence, on sait la rupture des jeûnes, on sait Shuhur al-Hajj. Donc, ça veut dire la ligne est plus utile pour nous. Donc il faut voir. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. L'héritage des prophètes, c'est la science. Tu veux hériter un prophète, il faut apprendre la science, surtout la science religieuse. Il faut apprendre la science religieuse, tu es un héritier des prophètes. Parce que les prophètes, leur héritage, c'est la science. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams. Non. Ils n'ont pas laissé d'héritage comme des dinars et des dirhams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne laisse pas, nous, les prophètes, on ne laisse pas d'héritage. Ce qu'on a laissé, ça veut dire comme dinar, dirham, il a dit c'est sadaqa, on donne fils sabilillah. C'est pour cela lorsque Fatima, radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, elle est venue voir Abu Bakr as-Siddiq, elle a dit je veux l'héritage de mon père. Il lui a dit non, c'est sadaqa. Il n'y a pas d'héritage. L'héritage des prophètes, c'est la science. C'est la science. Donc, il a dit ici, les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. Celui qui apprend la science, c'est la part complète. Ça, celui-là, il a eu sa part. En tout cas, il a eu une part que personne ne l'aura. Il faut faire attention, il faut apprendre la science. Et à côté, on ne peut pas rester comme ça sans apprendre notre religion. C'est inhontable. Je sais certaines personnes qui n'ont pas eu les temps, qui n'ont pas eu la chance, des choses comme ça, mais il faut se rattraper. Il faut se rattraper. Il faut commencer à apprendre la science religieuse. C'est très important. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Écoutez, m'a dit il faut apprendre la science. C'est très important pour nous. Voilà, nous sommes au début de l'année scolaire. Surtout à l'IRSI, nous avons l'Institut de recherche et de sciences islamiques. On va commencer les cours le 20 de ces mois. Aujourd'hui, c'est 17, c'est dans 3 mois. C'est pour apprendre la base même de la science. Vous allez apprendre la base, la prière, les jeûnes, le tawhid. Le tawhid Allah subhanahu wa ta'ala d'abord, le tawhid, les jeûnes, la prière, les choses. Donc, et ça c'est très important. Il y a la porte de l'inscription est ouverte. Il y a des dossiers d'inscription. On peut s'inscrire aussi à travers les sites de AGMC, agmc.fr. On peut s'inscrire à travers AGMC où on a des dossiers aussi d'inscription ici pour l'apprentissage écouté. Donc la porte est ouverte pour vous pour l'inscription. C'est très important d'apprendre votre science. Ça c'est un. Aussi, il y a une annonce aussi pour les parents. Comme nous avons un institut de Coran, notre institut de Coran géré par le docteur Maghribi, qui demande au début de chaque année des prérequis. Ça veut dire, avant de prendre les enfants, il demande des tests s'ils savent lire. Et toujours, il y a des difficultés pour certains parents. C'est pour cela qu'on a décidé cette année, à la mosquée ici, d'ouvrir une classe qui enseigne les enfants comment lire le Coran. Ça veut dire même avec les alphabets. On commence par les alphabets, c'est comme Al-Qa'ida al-Nawraniya. Les enfants, ils vont avoir les niveaux. Donc avec ces niveaux, s'il étudie une année, par exemple avec nous ici, l'année prochaine, ils peuvent passer directement à l'Institut du Coran sans problème. Parce qu'il y a des difficultés. Quelqu'un qui amène son fils, il va aller l'école coranique là-bas, il fait un test, il ne sait pas bien lire des choses, après il les rejette. Dommage, c'est normal comme je parle, parce que pour eux, ils commencent seulement à lire. Il y a certains prérequis, mais c'est dommage pour nous de laisser les enfants comme ça. Donc, on va ouvrir une classe pour les enfants cette année, pour l'apprentissage des alphabets et comment lire. C'est comme le Qa'ida al-Nawrani ou des choses comme ça. Comment lire. Vers la fin, l'enfant pourra lire le Coran. Après, s'il veut s'orienter vers Centre Ibn Khaldoun, il peut s'orienter. S'il veut aller à l'Institut du Coran, il pourra aller facilement parce qu'il sait lire. Donc, il y a cette annonce aussi, celui qui a des enfants qui veut qu'il apprenne le Coran, il apprenne comment lire et écrire et tout, surtout ce qui concerne le Coran, il les amène pour l'inscription. Donc, jazakumullahu khairan, Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana wa an yu'ina. أيضا يا إخوتي هنا deux إعلان. أول premier les orphelins de Palestine. Ils ont dit bientôt la rentrée scolaire. Ils nous ont contacté de demander, de solliciter votre générosité pour les aider, pour ça, comment ça s'appelle, les frais des inscriptions des enfants et aussi acheter les nécessaires pour commencer les études. Donc ils m'ont téléphoné. J'étais en voyage à l'extérieur, je les ai promis que dès que j'arrive, je transmettrai les messages. Donc vos frères au Palestine, précisément, ceux qui demandent de l'aide, ils sont tous des orphelins à Palestine.
Donc ils demandent votre aide pour les aider à l'inscription et tout. Donc fils sabilillah, c'est lui qui veut donner à Palestine et c'est ça qui est prioritaire. Moi je vois la priorité aujourd'hui c'est Palestine à ce qui concerne cela pour aider les orphelins. En même temps, même dans certains lieux en Afrique comme Burkina Faso, comme au Mali aussi, il y a des pauvres qu'on a l'habitude aussi de les prendre en charge à travers votre générosité. C'est pour cela qu'on a même ouvert une cagnotte là aussi pour ces gens. Mais Palestine qui a la priorité. Palestine qui est prioritaire pour nous et après maintenant les pays africains parce qu'on a fait beaucoup aux pays africains, aux Palestine, ils ont plus besoin que les autres. Donc ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وندعو الله سبحانه وتعالى يعيننا وندعو الله سبحانه وتعالى يسلمنا فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض. Un frère qui, sa mère est malade, il vous demande à côté du doua, faites-le des doua, c'est votre frère, sa mère est malade, ندعو الله سبحانه وتعالى يشفيها وندعو الله سبحانه وتعالى يعافيها وندعو الله سبحانه وتعالى يجعل المرض طهور له. وفقنا الله وإياكم، ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه ويوفقنا إلى صالح الأعمال ويغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل الطاعات ويبعدنا عن فعل المنكرات وإن أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. ندعو الله سبحانه وتعالى السلامة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأقول قولي هذا واستغفر الله لكم.